ఏది పడితే అది వాగేయటమే. ఏం మాయమైనా పోయేది. వర్షం ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ లేనంత మతి మరపు మనుషులు కూడా మర్చిపోతాడు వీడు. Welcome back to Cheers with Chance. We are reacting to Bale Bale Magadi Boy movie, Yes. and we are almost entered towards the climax. Yes, and that too almost like after second half. No, it is completely a fun ride actually. No, that Especially too. from the entry Yeah, of Vendela Vendela Kishore. Yeah, he nailed like anything. Together with Nani, the screen Yeah. presence and combo was awesome in the last Yeah, scene. and that too. No, so many areas Nani Garu also performing well, but we are not noticing because other actors also performing. All are performing. Yeah. Even his father who Yeah. acted mother, all are. Everyone. Even though that Murali Sharma. yeah, father character, no, like his father character. Her father also, Murali Sharma. He's also like all are performing, so we are actually not noticing Nani. Yeah, because it's like a team effort. No, that is completely a claps goes to the Maruti director. Yeah, because in every movie, like obviously if it is an actor, we will definitely look him more actually. But in this movie, like everybody is having space. Yeah, and that too first 1 or 2, 3 scenes, no, like their chemistry was there, like Nani Garu and Lavanya, that both came. But after that, no, everyone's scoring now. Like Lavanya, we are missing also little bit, no, because of the like it is completely comedy area now, and that too family comedy like that. So many people are there. Yeah, all are supporting him Yeah. actually, like because their family is very cool. Like all would be expecting a family like that, right? Yeah. Because father and mother is like supporting in everything. Like he can openly say anything, right? So that that ambience actually might be like even though his father and mother is supporting. If not for a good thing, okay, because it's almost a cheat, but still the fact we are liking, I feel, because they are supporting Him. He openly told, Yeah, right? that too. So that thing I feel we are loving. Otherwise, how can we love Yeah. this kind of scenario? It's almost a cheat only, right? And that to know that one scene was there, no? Like he was talking like a Rajini sir style, and that to that dialogue delivery with both were talking, no, Nani Garu and Vendela Kishore both. That is actually from Puri Jagannath movie itself. That comment was there from Puri Jagannath movie. Temper movie is there, no, NTR movie. Okay. From we are getting suggestion also for Is that. it, So yeah, NTR. yeah, NTR. So that movie dialogue actually. And that too, Ah. some people were telling about the Balaya movie also. Some dialogue is there like that. It's like punch I dialogues. felt like it is like he's almost imitating Style. or the style, and also it is used somewhere because it was more specifying, and the way he was talking is not of actually Nani's style Yeah. in this movie. And that too, I think so many references they have used. Ah. That's why, like Shankar Dada MBBS, that scene also they have recreated. And one more comment was there that his father character, no, he is a half brother of Mahesh Babu Garu. Is it? Yeah. He's also, because we noticed him and we also like his Yeah. character, because in this one before scene we put him as a thumbnail actually. He's right? what they told, no, like he's a good actor and good hero also that time in 80 What or is 90. his name? Naresh Babu or something Is like it? that. Yeah. Okay, I have Mahesh to Babu, search. Naresh Babu, maybe. Okay. I didn't look into the comments actually. Yeah, That's why. today I was giving the reply. I'll just go through now the whole thing actually. So let's continue. Yeah, ready? Yeah. చూసారా ఏరానే బాగున్నానయ్యా సరే నీ పేరు లక్కీయేనా అవును నిన్ను నన్న పిలుస్తుంది నన్ను పిలవలేదు సార్ మా ఫ్రెండ్ అయి ఉంటుంది పెళ్లి చేసుకుని నువ్వే కదా ప్రేమించిన వాడిగా రాక్షసి ప్రేమ రాక్షసి ప్రేమ. Oh, he's taking care of everything. ఏమా చలమా ఇలా రామా ఒకసారి సస్పిషియస్ లుకింగ్. ఏం లేదు బావగారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి పెళ్లి ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం, తాంబూలాలు ఎప్పుడు మార్చుకుందాం, ముందు తేలాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి, అది తేలేమండి. నేను వీళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడుతున్నాను కదా, మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి. నువ్వు చెప్పాలి చెల్లమ్మ పిచ్చి రక్త సంబంధాల మధ్య నేను ఉండలేను. బావగారు మీరు చెప్పండి పెళ్లి గురించి. పెళ్లి అయిపోతుంది చేసేయండి చూసేయండి. ఈ రోజు టైం బాగున్నట్లేదు, ఇంకో రోజు ఎప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. రామ్మా. అమ్మా అవును ఏంటి ఆంటీ నమ్మాను కూడా ఎందుకు సార్ పెద్దలకి షాక్ అవుతారు. అమ్మా అండి సార్ ఈ కేసును ఖచ్చితంగా స్పెషల్ గా డీల్ చేయాలరా. సార్ Did he got to know something like that? నో లైక్ దిస్. చెప్పు చల్లమ్మా. నందనాకి కొంచెం జ్వరం ఎక్కువగా ఉంది, డాక్టర్ రమ్మని చెప్పండి. నువ్వు భద్రంగా చూసుకో, నేను ఇప్పుడే పంపిస్తాను. సరే అన్నయ్య.
హలో రే డాక్టర్, మన నందనకి హై ఫీవర్ వచ్చిందంట. నేను తుఫ్రాన్ మార్కెట్ లో ఉన్నాను, బయలుదేరుతున్నాను. నువ్వు కూడా రా. సార్ మా అమ్మకి బాగాలేదంట, నేను బయలుదేరుతాను. ఇంత సడన్ ఏమిటి? అదే ఇప్పుడే మెసేజ్ వచ్చింది. లేదు నువ్వు ఫీల్డ్ లోనే ఉండాలి. మా అమ్మకంటే ఏది ముఖ్యం కాదు సార్, నేను వెళ్తాను సార్. బాయ్ సార్. బంగారం, నందన మొగుడు విషయంలో నాకు డౌట్ తోల్చేస్తా. అసలు రాత్రి అంతా నిద్రపట్టలేదు. చూసావా కళ్ళ కింద డౌట్. ఎవరిని పడితే వాడిని పిల్లగదిలో పంపించేస్తావా? కాబోయే మొగుడేనండి. నిన్న బావగారు పొడుగాటి కమెడియన్ గారిని తీసుకొచ్చి ఇతనే అల్లుడు పరిచయం చేశాడే. కాదండి, కాబోయే మొగుడిని పరిచయం చేశారు. ఏదో డౌటే. డైరెక్ట్లీ కేమ్ హియర్. లక్కీ, ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు? ఐ గాట్ ఫీవర్. చూసావా ఈ పేపర్? బయట చుట్టాలు ఉన్నారు. లక్కీ, వీడి సంగతి నీకు చెప్తా. వేడి నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా, కాపురం పెట్టుకోవచ్చు కదా. సమాజ్ బాధ కోసం అండి. చెయ్యు. If her father comes now. కూర్చొని చెప్పిన చిన్నప్పుడు మా నాయన ఇలాగే చేశారు. ఏం చూస్తున్నావే? ఎంత ధైర్యం నీకు? పెళ్ళవకుండా ఇంటికి వచ్చి హక్ చేసుకుంటావా? ఏమనుకోవాలి? నీకు బాగాలేదని తెలిసినా, బాధపడుతున్నాను తెలిసిన నన్ను అస్సలు కంట్రోల్ చేసుకోలేను. ప్రపంచం బద్దలైపోయినా సరే అక్షరాన్ని ఉండాల్సిందే. ఈవినింగ్ వరకు నాతోనే ఉంటావా? పర్మిషన్ ఇచ్చి చూడు, పర్మనెంట్ ప్రామిస్. Forget about father or something. ఇంకాసేపు చూసి వెళ్దాం. ఇప్పటిదాకా తమరు చూసిన చాలు, మీరు ఉతికించారు మర్చిపెట్టాను. పదండి. అయ్యో, మీ డాడీ వాయిస్ డాడీ వాయిస్ డాడీలా ఉండకుండా నీలా ఉంటుందా? ఏంటి నందన ఎక్కడ? ఎలా ఉంటానికి? బ్రహ్మాండంగా ఉంది మావయ్య. లక్కీ వచ్చాడు. ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నాడో. అవునన్నయ్య, మేము కూడా అంత బాగా చూసుకోలేదు. ఈ రూమ్ కి ఒకటే డోరా, ఇంకోటి ఏమైనా ఉందా? ఇప్పుడేగా వదిలి వెళ్ళనన్నావు, ఉండాల్సిందే. పద, ఇంకేం పని ఇక్కడ? ఎలాగో వచ్చాను కదా చూడండి. అవును బావగారు, మీరు కూడా చూస్తే కొన్ని క్లియర్ అవుతాయి. నాకు తృప్తిగా ఉంటుంది. రండి. తప్పు మరిది గారు. ఫీవర్ కి కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఏమిటో తెలుసా మీకు? ప్రేమ. 4 మాటలు ప్రేమగా మాట్లాడుకుంటే వేడలా ఆటోమేటిక్ గా ఎగిరిపోతుంది. పద డాక్టర్ వెళ్దాం. డాడీ వెళ్ళిపోయారు, ఫ్రీగా ఉండొచ్చు. Saved. Oh, because of saved that. Now their time, no. But he's not getting caught. Oh, Is it actually his name is Nani? I think no. Is it? Don't know. Or is any character name? Like got it. It can be, right? He's putting so much of expression, no, in face. Ah. Then the song, his hairstyle is different. Yeah, different. And Maybe. this hair suits him so much, Yeah, right? I think this one shot in later, maybe after the Either movie. pre or post. Lines. James Cameron. Her look also different in this song, actually. See, that look, she's more all Yeah, natural. right? The song was very short, right? Sudden song. Yeah. Like a sudden rain. Yeah, investigating kind. సార్, నందన్ గారు వాళ్ళ చుట్టాలందరూ శ్రీశైలం వెళ్తున్నారు. కాబోయే అల్లుడు కూడా తీసుకెళ్తున్నారంట. అయితే అసలైన వెళ్తున్నాడు అనమాట. ఈ రోజు వాళ్ళకన్నా క్లారిటీ రావాలి, నాకన్నా. He got to know. He got to know the scene. ఇది చెప్పా పెట్టుకుని వచ్చేస్తున్నాడు. అహో అమ్మో, మా దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు. నందన ఫోన్ ఎత్తట్లేదంట. అదే సైలెంట్ లో పెట్టినట్టున్నాను, చూసుకో. నీకెందుకు చేస్తుంది తన్ను అడుగుతుంటే? అంటే నాడలేదు సార్, లేట్ అయితే తను చెప్పాడు. నా dialogue. మా బంధువుల్ని శ్రీశైలం తీసుకెళ్లాలంట. అది తీసుకెళ్ళండి. అబ్బా, నువ్వు తీసుకెళ్లాలంటున్నానయ్యా. నేనా? అరే అలా అంటావేంటి? ఏదో పొరపాటు పెళ్ళాన్ని తీసుకెళ్ళమన్నట్టు అన్నట్టు డ్రైవింగ్ కూడా నువ్వే. నాకు ఎలాగో డ్రైవింగ్ రాదు కదా అంకుల్. ఐ క్యాన్. ఇట్లా వస్తే వెళ్ళిపోతా. ఏంటని ఉద్దేశం? అల్లుడు చెప్పండి. అబ్బా, నువ్వేంటయ్యా మధ్య Alludu that. వచ్చేసింది అమ్మాయి. Alludu that. తప్పదు. అరే కొన్ని నీళ్ళు తీసుకురారా. ఏమైందిరా? అరే దెబ్బలు నువ్వు తింటావా, నన్ను తినమంటావా?
24 గంటలు స్టూడియో ఉండదురా, అది కూడా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుంటుంది. అదే ఈ టైం చూడటం వచ్చేస్తుంది. తల ఈ టెన్షన్ తట్టుకుంటాం. నేను లోపల పెట్టుకుంటా చెప్పేస్తా. నువ్వు అలాగే కూర్చో, పోజ్ బాగుంది, నేను మేనేజ్ చేస్తా. ఈ పోజ్ లో ఏం నచ్చింది వీడికి? ఒక్కసారి వాడిని చూడండి సార్, పొద్దు నుంచి హెవీ ఎమోషన్స్. ఆల్రెడీ ఒక 25 టైమ్స్ వాటర్ లేడీస్ తో వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతి 10 నిమిషాలు బండి ఆపి చెట్లకి పుట్లకి వెళ్తే బాగుండదు అంటున్నాడు సార్. నాకేం తెలియదయ్యా ఏం చేస్తారు. నువ్వు వెళ్ళి అమ్మాయితో మాట్లాడు. నేను చూసుకుంటా సార్, నేను కనెక్ట్ చేస్తాను. ఏం పర్లేదు సార్, నేను తీసుకెళ్తా. వాడికి మందు తాగడానికి అడిగాను రా, తోముకోవడానికి కాదు. ఏంటి గారు మీరు వచ్చారు, టైం వచ్చా మీరే చేసేయండి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేయం, మీ ఊర్లో మీరే చేయాలి. ఓ దారి తెలుసా? దారి తీసుకెళ్ళిపోతా. there again Padayappa. Starting also scene, no? One scene Padayappa BGM. They are trying to break that, I feel, somehow. అవునవును, చిన్న తల్లి బ్రహ్మాండంగా పాటలు పాడుద్ది. పాడమ్మా. Like that, no? I heard somewhere the song. I'm just trying to recollect it. But the lines are not like this, right? బెంగళూరు శ్రీశైలం ఒకటే రోడ్ ఏమోనండి. This is Allu Arjun's song, right? Because we heard in Malayalam Yeah. that song. What happened? బాబు కన్ని రోడ్లు తెలుసండి. డార్లింగే కోసిన డార్లింగే. ఫీలింగే ఏంటి నీ ఫీలింగే? గే 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 మీరే గే మీరే. ఏంటే ఇది కదా పడాల్సింది, ఆయన కాగదా? కాదు సారీ గా గా. That route is different. He's gone some other route. I think. Is he forgot or something? Yeah, I feel he's just like that going. Google Map is showing where he's going. I think. Bengaluru, Srisailam they have to go, no? అక్క ఆకలేస్తుంది. అమ్మో స్టార్ట్ అయి 3 hours అయింది. 2 hours లో తీసుకెళ్తానన్నా. లక్కీ నిన్నే. అదే ఇందాక అక్కడ రోడ్ క్లోజ్ ఉంటే ఇటు బైపాస్ లోకి వచ్చాం. ఇది బైపాస్. చూసావు అడవి ఎలా ఉందో? నర మానవుడు కూడా లేడు. మీరు చూస్తున్నాడు లాయర్ గారు, ఇంకో 15 minutes ఘాట్ రోడ్ ఎక్కేస్తాం. ఘాటోడంట, బాబుకి అన్ని తెలుసు, ఎక్కేస్తాడు. He'll go and ask, I think. Where is this place? నాకేదో అనుమానంగా ఉంది. దారి తప్పినట్టున్నాం, బాగానే అడగండి. తీసుకోండి సార్. బాబుకి బాగా వేడి చేసినట్టుంది, కొబ్బరి బొండం తాగుతున్నాడు. అన్ని మీరే అనేసుకోండి, నేను అడిగింది పట్టించుకోకండి. శ్రీశైలం గట్టాలా లిటగా శ్రీశైలం ఏందయ్యా, కర్నూలు దాటి బెంగళూరు దగ్గరలో ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి 5 గంటల పైన. ఇప్పుడు బయలుదేరితే కానీ తెల్లాసరికి వెళ్ళలేవు. Almost about to reach Bangalore. అది చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. ఏం రాయలేదు కదా? మీరు ఊహించింది ఏదో జరగబోతుంది. ఊహించందంట, విన్నారా? కర్మ తింకరదాన్ని చేసుకోమని. ఎందుకు అంత స్పీడ్? కొంచెం స్లోగా వెళ్ళు. ఎందుకు అంత స్పీడ్? లక్కీ, something is wrong. What's happening? లక్కీ? He got some idea? Yeah. హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. ఏదో శ్రీశైలం, అది శ్రీశైలం అయితే ఇది తిరుపతి. దీన్ని తీసుకెళ్ళి దీన్ని గుడిగుట్టుకోరా. నోటుకొచ్చినంత మాట్లాడు. అవును, శ్రీశైలం కాదు, అంతకు మించి శివుడు లింగంలోకి ఉద్భవించిన ప్రదేశం. ఆయన నేల మీద మొట్టమొదటిసారి కాలు మోపిన పుణ్యస్థలం. తినండి, ఆ శివనామ స్మరణతో నేల పులకరించిపోతుంది. ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే గానీ పుణ్యం. ఈ రోజు ఈ టైంలో స్వామి దర్శనం కోసం మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుపతిలో బిజీగా ఉండటం వల్ల అప్పుడప్పుడు శ్రీశైలంలో భక్తుల రద్దీ పెరగడం వల్ల సతమతం శివుడు ఇక్కడికి వచ్చి సేద తీరుతుంటాడని మీకు తెలుసా? సంవత్సరంలో 15 రోజులు మాత్రమే ఈ గుడి తెరిచి ఉంటుంది. అందుకే 2 గంటల నుంచి ఎంతగా వెతికానో తెలుసా? చెప్పండి, సంవత్సరం అంతా తెరిచుంటే శ్రీశైలంకి వెళ్దామా? ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే గానీ ఇక్కడికి రాని శివుని దర్శించుకుందామా? శ్రీశైలం వెళ్దామంటే వెళ్ళిపోదాం. నువ్వు మా అదృష్టం అయ్యా. తర్వాత కూడా వచ్చండి. ఆ నక్షత్రం మాయమైపోయి లోపల మీరు లోపలికి దీపాలు అంటించండి. మీ కొంగు దేవుడు నోరిచ్చాడు,
దానికి అద్దు అదుపు లేదు. ఏది పడితే అది వాగేయటమే. ఏం మాయమైనా పోయేది. Actually, he only has the memory problem, but otherwise he knows how to actually deal with the situations. He is managing with other things. With his mom. Yeah. Proof. They won't believe by words, right? Yeah. He also got it, no? Father. Next set తీసుకెళ్ళి. All are here. Oh, caught. Yeah. Situation is bad. Yeah. రండి దొరబాబు గారు, రండి. నీ నాటకాలు, చీటింగ్లు అన్నీ తెలిసిపోయాయి. వాడి వైపు చూస్తే వాడేం చెప్తాడు? నన్ను అడుగు, నేను చెప్తాను. వీడిని మొగుడని మీ నాన్న కాబోయే అల్లుడని మాకు పరిచయం చేసి నీతో సరసాలు ఆడుకుంటూ ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ ఎదవని చేసి ఆడుకున్నాడు. నీ లక్కీ లవర్. అది నాకు మొదటి నుంచి డౌటే. ఎత్తి నోరు మోసుకున్నా వింటేనా వీళ్ళు? అసలు ఇదంతా ఎందుకు చేశారు తెలుసా నీకు? మతి మరుపు, మైండ్ డైవర్షన్. ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ లేనంత మతి మరుపు. మనుషులు కూడా మర్చిపోతాడు వీడు. మర్చిపోయిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక సాగు చెప్పి తప్పించుకున్నాడు. అది చూసి ఆడేదో గొప్పోడని నువ్వు పడిపోయావు. ఎక్కడ వీడి మతి మరుపు బయటపడి నువ్వు ప్రేమించవేమోనని భయంతో సమాజం తొక్క తోటకూరని అడ్డమైన అబద్ధాలు చెప్పి నేను పడగొట్టాడు. వీడికి మతి మరుపు ఏ రేంజ్ లో ఉందో ఫుల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి మీ నాన్న. చెప్పండి అంకుల్. He knows, no? ఎవడికో బ్లడ్ ఇవ్వబోయి మర్చిపోయి నీ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. దాంతో నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ చేసావు. ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అడ్డం పెట్టుకుని నిన్ను ప్రేమలో దింపి పెళ్లి దాకా తీసుకొచ్చాడు. ఎక్కడ అంకుల్ రిజెక్ట్ చేస్తాడో అన్న భయంతో నీతోనే రికమెండ్ చేయించుకొని పనిలో జాయిన్ అయ్యాడు. ఒకసారి కథ గుర్తు తెచ్చుకో, వీడి బాగోతం మొత్తం తెలుస్తుంది. మీరు ఊహించింది ఏదో జరగబోతుంది. ఏంటి అందరు కలిసి శ్రీశైలం టెంపుల్కి వెళ్ళొచ్చారా? లేదండి, ఆ పేరు చెప్పి ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళాడు. అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి దారి మర్చిపోయి శివుడు శివరాత్రిని కబుర్లు చెప్పి తీసుకొచ్చాడు. వీడితో కనుక నీ పెళ్ళి రేపు హనీమూన్కి ఎక్కడికైనా వెళ్తే అక్కడ రోడ్డు మీద మర్చిపోయి వచ్చేస్తాడు. ఏం చేద్దాం విని, ఏం చేద్దాం అంకుల్? ఓ వారం రోజులు లోపల ఇస్తుంటే మన జోలికి రాడు. చెప్పినందు ఏం చేద్దాం చెప్పు. అతను చెప్పింది నిజమేనా? వదిలేవాడు. Actually, his side is only good is love. Truth is love. Love was not a lie, no? Rest of everything is lie. He was like not able to say any word. Broken. Yeah.